हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल पिला माने आज वीडियो रे तुम मानकर 10वीं श्रेणी जीव विज्ञान बहिर 8म अध्याय शक्तिर उच्च चैप्टर 2 रो प्रश्न उत्तर गुडी आलोचना करबा एवं तुम मानकर परीक्षा उपयोगी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर गुडी को मध्ये डिस्कशन करनेबा। एक नंबर सौर चूल्हार गठन और कार्यकारिता चित्र सह बुझाओ। सौर चूल्हार गठन और कार्यकारिता इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे लॉन्ग क्वेश्चन पड़िबो। चित्र सहित सौर चूल्हार गठन और कार्यावली वर्णना कर। उत्तर जेउ उपकरण द्वारा सौर ताप रे रोषेई करा जाए ताहाको सौर चूल्हा कहा जाए। एथिरे सौर ताप सीधा सड़क रोषेई द्रव्य को गरम करिथाए। आइरे सौर चूल्हार गठन सौर चूल्हा निम्नलिखित तीनोटी अंश गुडी को नै गठित होइथाए यथा करे आधार पात्र खरे ताप शोषी आच्छादन गरे प्रतिफलक। प्रथमे आधार पात्र एथिरे जल और रंधा द्रव्य रखिबा पई पात्र मान थाए। अधिक ताप अवशोषण पई एही पात्र गुडीकर बाहर पाखरे कला रंगर प्रलेप दिया जाय थाए। खरे आधार पात्र रो भीतर पार्श्वरे कला रंगर प्रलेप दिया जाय थाए। एहार उपरी भाग को काच फलक रे आवृत करा जाय थाए। फल रे पात्र रो भीतर पार्श्वर तापमात्रा वृद्धि पाई थाए। पात्र द्वारा अवशोषित ताप सहजरे काच आवरण रो बाहर को जाई पारे नाही। तो पिला माने ए होची तुम मानकर सौर चूल्हा रो गठन चित्र देइची। तो एहा होची आधार पात्र जहा कि कला रंगर प्रलेप दिया जायछि जहा पर अधिक ताप अवशोषण पाई ए पात्र गुडीकर ए जो बाहर पार्श्वर कला रंग प्रलेप दिया जायछि। तापरे आधार पात्र ताप शोषी आच्छादन आ प्रतिफलक। तो ए भली भाबरे सौर चूल्हार चित्रटी गठन करिवो। तापरे गरे प्रतिफलक सूर्य किरण को सीधा किंबा अवतल प्रतिफलक सहायरे केंद्रीभूत करी आधार पात्र मध्य को पका जाए। सूर्यर अवस्थान अनुसार एहाकु विभिन्न दिगरे घुराई सूर्य किरण को आधार पात्र उपरे फोकस करा जाय थाए। साधारणतः एल्युमिनियम धातु किंबा काच रे प्रतिफलक तयारी होई थाए। अधिक प्रतिफलन पाई प्रतिफलकर भीतर पृष्ठ को अति मसृण करा जाय थाए। टुआरे सौर चूल्हार कार्य गठन जानिले वर्तमान कार्य। आइरे धातु निर्मित आधार पात्र रो बाहर पाखरे ओ तापशोषी आच्छादन रो भीतर पार्श्वरे कला रंगर प्रलेप थिबारु एहा धला पृष्ठ बा प्रतिफलन करुथिबा पृष्ठ ठारू अधिक ताप शोषण करे। टुआरे तापशोषी आच्छादन रो उपरी भाग को काच फलक रे आवृत करा जायथिबारु अभ्यंतर तापमात्रा वृद्धि पाए कारण अवशोषित ताप सहजरे बाहरी पारे नहीं। त्रियारे अधिक ताप फलन पाई प्रतिफलकर भीतर पृष्ठ को अति मसृण करा जाय थाए। फल रे सौर चूल्हार अभ्यंतर तापमात्रा वृद्धि पाए और रोषेई कार्य करा जाय। 2 नंबर जुआर रु किपरि विद्युत शक्ति उत्पादन करि हेबो वर्णना कर। जुआर रु विद्युत शक्ति किपरि भाबरे उत्पादन करि हेबो। उत्तर घूर्णयमान पृथ्वी उपरे चंद्रर माध्याकर्षण प्रभाव जोगु समुद्र कूलर उत्थान पतन परिलक्षित हुए और जुआर सृष्टि हुए। टुआरे समुद्र जलर उत्थान पतन रु जुआर शक्तिर सृष्टि होई थाए। समुद्र तटवर्ती स्थान रे पिटी हेउथिबा ढेउर शक्ति यथेष्ट अधिक रही थाए। त्रियारे 1961 मसिया रे फरासी वैज्ञानिक माने जुआर रु शक्ति संग्रह पई एक योजना प्रस्तुत करथिले। तो आईबी रे राइन्स नदी मुहाण रे जुआर और भट्टा मध्य रे जलपतन उच्चता रे प्राय 14 मीटर पार्थक्य रहे। दिनक मध्य रे 2 थर जुआर और भट्टा होई थाए। सेही जुआर रु विद्युत शक्ति उत्पादन करा जाए। बी रे जुआर शक्ति संग्रह पई नदी मुहाण रे प्राय 20 किमी लंबर जलाशय निर्माण करा जाए। सेथिरे स्विच गेट लगा जाए। बीआई उच्च जुआर समय से गेट को खोली दिया जाए। जलाशय मध्य को जल प्रवेश कला परे गेट बंद करा जाए। परे जलपतन रु जल को नियंत्रित भावे समुद्र को खलास करा जाए। बीटुआ एही खलास हेउथिबा जल स्रोत रे टरबाइन चलाई विद्युत शक्ति उत्पादन करा जाए। 3 नंबर
ପବନ କଳର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ପବନ କଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ଆଇରେ ପବନ କଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ କରି ଜେନେରେଟର ଚଳାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଟୁଆରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହେଲେ ପବନ କଳର ପ୍ରପେଲର ଘୁରେ ଓ ଏଥି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜେନେରେଟର ଘୁରିଥାଏ, ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। କ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପବନ କଳରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି ଏତେ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ପବନ କଳ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପବନ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବା ପବନ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପବନ କଳର ଚିତ୍ର। ତ ଏହା ହେଉଛି ଦେଖ ଏଇଠୁ ଉଚ୍ଚ ଟାୱାର ଲାଗିଛି ପ୍ରପେଲର। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପବନ କଳର ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ। ପବନ କଳର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିକି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ। ଆଇଭିରେ ଏହି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମୂହ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଭିରେ ପବନର ବେଗ ଅତ୍ୟଧିକ କମିଗଲେ ବା ବଢିଗଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଜେନେରେଟର ଚଳାଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭିଆଇରେ ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ସୁବିଧା ନଥିବା ଦୂରସ୍ଥ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପମ୍ପ ଚଳାଇବାରେ ପବନ କଳ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। এই ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ଦର୍ଶାଅ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉତ୍ତର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ଉତ୍ସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଟୁଆରେ ଜଳ ସ୍ରୋତ ଓ ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦିରେ ଥିବା ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି, ଜୀବାଶ୍ମ ଶକ୍ତି ଆଦି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସୌର ଶକ୍ତିରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 3 ଜଳ ସ୍ରୋତ ସାଧାରଣତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଇଭିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସମାନ ଭାବେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉନଥିବାରୁ ବାୟୁ ଚାପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହେ, ଏହା ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଭିରେ ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଉପଲବ୍ଧ ଗତି ଶକ୍ତିକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଡଙ୍ଗା, ବୋଇତ ଇତ୍ୟାଦି ଚଳାଇବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାଉ। ଭିଆଇରେ ବାୟୁ ସ୍ରୋତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପବନ ଚକ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଲଟଣା ବୋଇତ ପ୍ରଭୃତି ଚଳାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଭି2ଆଇ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ଥିବା ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଭି3ଆଇ ଭୂମିକମ୍ପ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂଖଣ୍ଡ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଗଲେ କାଳକ୍ରମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ତାପ ଯୋଗୁଁ ତାହା କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଜୀବାଶ୍ମ ଜାଳେଣୀ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ତାପ ଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଆଦି ପାଉ। ଆଇଏକ୍ସ ଏହି ସବୁକୁ ବିଚାର କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଏବଂ ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଂଶ ରହିଥାଏ, ଯଥା ପ୍ରଥମେ କରେ ପ୍ରବେଶ ପାତ୍ର। ଆଇରେ ଏଥିରେ ଗୋବର ଓ ପାଣି 4:5 ଆୟତନ ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ମଣ୍ଡ କରାଯାଏ ଓ ଏହି ମଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ ପାତ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ। ଟୁଆରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଏକ ନଳ ଭିତର ଦେଇ ଆପେ ଆପେ ଡାଇଜେଷ୍ଟର କୂପକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ଖରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟର କୂପ। ଆଇରେ ଏହାର 4 କାନ୍ଥ ଇଟା ଓ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରାୟ 1/3 ଭୂମିର ଉପରକୁ ଓ 2/3 ଭୂମି ଠାରୁ ତଳକୁ ଥାଏ। ଟୁଆରେ ଗୋବର ଓ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣ ଏଠାରେ ଜମା ହୁଏ। ଗରେ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଡୋମ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଡୋମଟି ଇସ୍ପାତରେ ନିର୍ମିତ। ଟୁଆରେ ଏବେ ସିମେଣ୍ଟ ଓ କଂକ୍ରିଟରେ ଡୋମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହା କୂପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘୋଡ଼ାଇ ବାୟୁରୋଧୀ କରିଦିଏ। 3ରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବଢି ପାରୁଥିବା ମିଥାନୋଜେନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏହି ମିଶ୍ରଣରୁ କିଣ୍ୱନ ଦ୍ୱାରା ମିଥେନ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 65-75 ଭାଗ ଥାଏ। ଗ୍ୟାସ ଚାପରେ ଡୋମଟି ଉପରକୁ ଉଠେ। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଭାବରେ
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ଯେମିତି କି ଡାଇଜେଷ୍ଟର କୂଅ, ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଗୋବର ଓ ପାଣି ମଣ୍ଡ ତିଆରି ଏଠୁ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଛି, ଗ୍ୟାସ ନିଷ୍କାସନ ଦ୍ୱାର, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ନିଷ୍କାସନ ଦ୍ୱାରା ସିମେଣ୍ଟ ପାଇପ। ତ ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ନିର୍ଗମ ନଳୀ, ଆଇରେ ଏହି ଧାତବ ନଳୀ ବାଟ ଦେଇ ଗ୍ୟାସ ରୋଷେଇ ଘର ଚୁଲାକୁ ଯାଏ। ଟୁଆରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚାପରେ ଏହାକୁ ଜଳାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ସୋଲାର ସେଲ କଣ? ଏହାର ଉପକାରିତା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର, ସୌର ଶକ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣକୁ ସୋଲାର ସେଲ କୁହାଯାଏ। ଟୁଆରେ ଏଥିରେ ସୌର ଶକ୍ତିର ସିଧାସଳଖ ବିନିଯୋଗ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଲୋକ ଭୋଲ୍ଟୀୟ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ। 3ରେ ଭୋଲ୍ଟୀୟ ସେଲରେ ଯେପରି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେହିପରି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନାମକରଣ ଏହିପରି ହୋଇଅଛି। ସୋଲାର ସେଲର ଉପକାରିତା, ଆଇରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବାରେ ଏବଂ ରେଡିଓ ଟେଲିଭିଜନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ସୌର ସେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଟୁଆରେ ଦୁର୍ଗମ ବରଫାବୃତ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓ ମହାକାଶ ଉପଗ୍ରହରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସୋଲାର ସେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସୌର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲାଣି। 3ରେ ସୌର ସେଲ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବିଶେଷ ଧରଣର ସିଲିକନ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୌର ସେଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟବହୁଳ। ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେଲ ଓ ସେଲକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସିଲଭର ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବହୁ ଗୁଣିତ କରିଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ତ এই কোশ্চিনটি নিশ্চিত ভাবে ইম্পর্টান্ট অটে। তো নদীবন্ধ যোজনা দ্বারা কিপরি শক্তি উৎপাদন করা যায়? তো ଏହା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଟର୍ବାଇନ ଲାଗିଛି, ଜଳସ୍ରୋତ, ଏହା ହେଉଛି ଟର୍ବାଇନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚିତ୍ର। ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ଟର୍ବାଇନ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆଇରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ନଦୀରେ ବନ୍ଧ ପକାଇ ଏକ ବୃହତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ପରେ ଜଳକୁ ଉଚ୍ଚ ପତନରୁ ନିମ୍ନ ପତନକୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଛଡ଼ାଯାଏ। ଟୁଆରେ ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜଳସ୍ରୋତର ଶକ୍ତି ଟର୍ବାଇନ ଘୁରାଇବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। 3ରେ ଟର୍ବାଇନ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଜେନେରେଟରର ଆର୍ମେଚର ଘୁରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। 8 ନମ୍ବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। କ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିହୁଏ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ବାରମ୍ବାର ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଟୁଆରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟ ଅସରନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡିକରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଗଚ୍ଛିତ ଥାଏ। 3ରେ ସୌର ଶକ୍ତି ଜୈବ ବସ୍ତୁତ୍ୱରୁ ଜାତ ଶକ୍ତି, ଜଳ ଶକ୍ତି, ବାୟୁ ଶକ୍ତି, ନାଭିକୀୟ ଶକ୍ତି, ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଜାତ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସର ଏଗୁଡିକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତାପରେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ। ଆଇରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଶକ୍ତି ସେହି ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିହୁଏ ନାହିଁ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ବାରମ୍ବାର ଶକ୍ତି ମିଳି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ମିଳିଥାଏ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ, କିନ୍ତୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ବାରମ୍ବାର ମିଳି ନଥାଏ। ଟୁଆରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସର ପରିମାଣ ସୀମିତ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବହୁ ଦିନରୁ ଏହି ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଗୁଡିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 3ରେ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଖରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଓ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି। ଆଇରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ନଦୀରେ ବନ୍ଧ ପକାଇ ଏକ ବୃହତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ପରେ ଜଳକୁ ଉଚ୍ଚ ପତନରୁ ନିମ୍ନ ପତନକୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଛଡ଼ାଯାଏ। ଟୁଆରେ ସେଥିରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ଜଳ ସ୍ରୋତ ଶକ୍ତି ଟର୍ବାଇନ ଘୁରାଇବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। 3ରେ ଟର୍ବାଇନ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଜେନେରେଟର ଆର୍ମେଚର ଘୁରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ତାପରେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି। କୋଇଲାରୁ
ସୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ତାପଜ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଘରେ ଘରେ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଟୁଆଇରେ କୋଇଲାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ୍ରିଆଇରେ ଓଡ଼ିଶାର ତାଳଚେର ଠାରେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ମଧ୍ୟ ପଡିଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ତ ଦେଇଥିଲା କଣିହା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ତ ତାଳଚେରର ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଯାହାକି କଣିହା ଠାରେ ଅଛି। ଗ ସାମୁଦ୍ରିକ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଓ ଭୂ ତାପଜ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ତାପଜ ଶକ୍ତି। ଉତ୍ତର ସମୁଦ୍ରର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାପମାତ୍ରାର ପ୍ରଭେଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରେ। ଟୁଆଇରେ ସାଗର ଓ ମହାସାଗର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଗଭୀରରେ ଥିବା ଜଳ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ। ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି। ଭୂତଳ ଜଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଏହି ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ ଫାଟ ପାଇ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଚାଲି ଆସେ, ଏହାକୁ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ଟୁଆଇରେ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବାଷ୍ପ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଏହି ବାଷ୍ପକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ସାମୁଦ୍ରିକ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଆଉ ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ତାପଜ ଶକ୍ତି। ତାପମାତ୍ରାର ଏହି ତାରତମ୍ୟକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ତାପଜ ଶକ୍ତି ରୂପାନ୍ତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ତାପଜ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ। ଆଇଭିରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ତାପଜ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପରେ ଥିବା ଏହି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଜେନେରେଟର ଟର୍ବାଇନକୁ ଘୁରାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଆଇଭିରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ ବିନା ପାଇପରେ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସେ, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ସୌର ଚୁଲା ଓ ସୋଲାର ସେଲ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ପରୀକ୍ଷା ମାନଙ୍କରେ ପଡିଛି ଯେ ସୌର ଚୁଲା ଆଉ ସୋଲାର ସେଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ସୌର ଚୁଲା। ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ସୌର ତାପରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସୌର ଚୁଲା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ସୌର ତାପ ସିଧାସଳଖ ରୋଷେଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଗରମ କରିଥାଏ। ଟୁଆଇରେ ସୌର ଚୁଲାର ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ଘରେ ଆଧାର ପାତ୍ର, ଘରେ ତାପକୋଷୀ ଆଚ୍ଛାଦନ, ଘରେ ପ୍ରତିଫଳକ। ତ୍ରିଆଇରେ ଏହି କଳା ପୃଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ପୃଷ୍ଠ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାପ ଅବଶୋଷଣ କରେ। ସୌର କୁକରର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଏହି ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତାପରେ ସୋଲାର ସେଲ। ଆଇରେ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ସୌର ଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସୋଲାର ସେଲ କୁହାଯାଏ। ଟୁଆଇରେ ସୌର ସେଲରେ ସୌର ଶକ୍ତିର ସିଧାସଳଖ ବିନିଯୋଗ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସୁତରାଂ ସୌର ସେଲରେ ଆଲୋକ ଭୋଲ୍ଟୀୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ତ୍ରିଆଇରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବାରେ ଏବଂ ରେଡିଓ ଓ ଟେଲିଭିଜନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ସୌର ସେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମହାକାଶ ଉପଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲାଣି। 9 ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ ସୌର ଚୁଲାର ଦୁଇଟି ଉପକାରିତା ଲେଖ। ଉତ୍ତର କୌଣସି ଇନ୍ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ନାହିଁ। ଟୁଆଇରେ ପ୍ରତିଫଳକର ଭିତର ପୃଷ୍ଠକୁ ଅତି ମସୃଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ରୋଷେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗରମ କରାଯାଏ। ଖରେ ନାଭିକୀୟ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଏହି ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବ୍ୟବହୃତ ପରମାଣୁର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଏହାର ଠିକ ଉପାୟରେ ପରିଚାଳନା। ଏହା ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଟୁଆଇରେ ନାଭିକୀୟ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଓ ଗୁରୁ ପରମାଣୁର ସୀମିତ ଲଭ୍ୟତା ଏକ ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ ଦିଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। ଗରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ଦୁଇଟି ଉପକାରିତା। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ଦୁଇଟି ଉପକାରିତା ଲେଖ। ଉତ୍ତର କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଭଳି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ଘଟିପାରିଛି। ଟୁଆଇରେ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଘ ସୌର ଶକ୍ତି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ସୌର ଶକ୍ତି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ କାରଣ ଆଇରେ ସୌର ଶକ୍ତି ଏକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି
असरंती शक्ति उत्स अटे। टुआरे एहार व्यवहार जीवाश्म इंधन भली परिवेश प्रदूषण सृष्टि करिथाय। त्रियारे पुनः आम देश एक ग्रीष्म प्रधान देश होइतिबारु वर्षर अधिकांश समय प्रचुर सौर शक्ति मिलिथाय। उहारे सौर शक्ति वायु प्रवाह पई किपरि दायी बुझा। उत्तर सूर्य किरण प्रभाव रे वायुमंडल विभिन्न स्थान समान भावे उत्तप्त होई नथिबारु वायु चाप रे पार्थक्य रहे। वायु चापर एही पार्थक्य जोगु वायु स्रोत सृष्टि होइताय। एही कारणरु सौर शक्ति वायु प्रवाह पई दायी अटे। 10 नंबर गोटिए वाक्य रे उत्तर दियो। क पीट रे प्राय केते परिमाण कार्बन रही थाए। उत्तर पीट रे प्राय 84% रु 71% परिमाण कार्बन रही थाए। ख कोक को केउ कार्य पई व्यवहृत हुए। उत्तर कोक स्टील तयारी पई विजारक रूपे व्यवहृत करा जाए। आंशिक पातन प्रक्रिया कौन। उत्तर आंशिक पातन पद्धति रे पेट्रोलियम रो विशोधन करा जाए। एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे केवल गोटिए उपादान संग्रहित हेबा। घरे केउडिक जीवाश्म इंधन श्रेणीभुक्त। उत्तर कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस गुडिक जीवाश्म इंधन श्रेणीभुक्त अटंती। नाभिकीय शक्ति किपरि मिलिथाय। उत्तर नाभिकीय शक्ति गुरु परमाणु रो नाभिकीय विभाजन घटिले मिलिथाय। 11 नंबर गोटिए शब्द रे उत्तर दियो। क सौर शक्ति केउ प्रकार शक्तिर एक उदाहरण। उत्तर सौर शक्ति नवीकरण योग्य शक्तिर एक उदाहरण अटे। ख प्राकृतिक गैस केउ प्रकार शक्तिर उदाहरण। प्राकृतिक गैस नवीकरण अयोग्य शक्तिर उदाहरण। ग गोबर गैस रे केउ गैस अधिक परिमाण रे थाए। तो गोबर गैस रे मिथेन गैस अधिक परिमाण रे थाए। घ केउ देश रे पवन कल अधिक व्यवहार करा जाए। नेदरलैंड बा डेनमार्क रे पवन कलर अधिक व्यवहार करा जाए। केउ प्रकार कोयला सबुठारु उत्कृष्ट। तो उत्तर आंथ्रासाइट कोयला सबुठारु उत्कृष्ट धरणर। 12 नंबर शून्य स्थान पूरण कर। क केउ सौर जल उत्तापक यंत्र रे डैश दिन गुडी करे पानी गरम करा जाई परिबो नाही। तो एक सौर जल उत्तापक यंत्र रे वर्षा दिन गुड़िकरे पानी गरम करा जाई परिबो नाही। ख गोबर गैस एक डैश प्रकार शक्तिर अंतर्भुक्त। तो गोबर गैस एक जैव प्रकार शक्तिर अंतर्भुक्त। ग ज्वार शक्ति एक डैश प्रकार शक्तिर उत्स। तो ज्वार शक्ति निश्चित भाव में नवीकरण योग्य शक्तिर उत्स अटे। घ कोयला एक डैश शक्तिर उत्स। तो कोयला मध्य एक नवीकरण अयोग्य शक्तिर उत्स अटे। नवीकरण अयोग्य। तो पिला माने शॉर्ट क्वेश्चन गुडी को बहुत भाव में इंपोर्टेंट। निश्चित भाव में 50 मार्क रो क्वेश्चन तो सब शॉर्ट क्वेश्चन पढ़िया को पड़िबो नहले 50 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन करिया बहुत कष्ट होई पड़िबो। तेनु सब जाको शॉर्ट क्वेश्चन जेते को चैप्टर रे अछि शॉर्ट क्वेश्चन सब गुडी को भलो भाव में प्रिपेयर करिवो। गोबर गैस रे मुख्यतः डैश गैस अधिक परिमाण रे थाए। तो गोबर गैस रे निश्चित भाव में मिथेन गैस जहा पूर्व मध्य पढ़िले गोबर गैस रे मुख्यतः मिथेन गैस अधिक परिमाण रे थाए। च आलोक संश्लेषण पद्धति रे सौर शक्ति डैश रे परिणत हुए। तो यह जैव रासायनिक शक्ति बा शर्करा रे परिणत हुए। 6 पेट्रोलियम रो विभिन्न उत्पाद डैश पद्धति रू मिलिथाय। आंशिक पातन पद्धति रू मिलिथाय। ज पृथ्वी पर डैश रो माध्याकर्षण प्रभाव जोगु समुद्र रे ज्वार सृष्टि हुए। चंद्र रो माध्याकर्षण प्रभाव जोगु समुद्र रे ज्वार सृष्टि होई थाए। 13 नंबर वाक्य रे चिन्हित रेखांकित शब्द बा शब्दपुंज को बदलाई ठीक वाक्य लेख। क पीट सर्वोत्कृष्ट मान कोयला अटे। तो पीट सबुठारु निकृष्ट मानर कोयला अटे। ख सौर शक्ति को विद्युत शक्ति परिणत करिया पई पवन कलर व्यवहार करा जाय।
तो सौर शक्ति को विद्युत शक्ति परिणत करने सोलार सेल रो व्यवहार करा जाए। ग जो उपकरण द्वारा सौर तापरे रोषेई करिवे ताकू डाइजेस्टर कहते नाई। तार उत्तर होची जो उपकरण द्वारा सौर तापरे रोषेई करिवे ताकू सोलार कुकर कहते। ग अम्लजान अनुपस्थिति रे जैव पदार्थ विघटन द्वारा निर्गत गैस मिश्रण को प्राकृतिक गैस कहा जाए। उत्तर अम्लजान अनुपस्थिति रे जैव पदार्थ विघटन द्वारा निर्गत गैस मिश्रण को जैव गैस कहा जाए। भू अभ्यंतर ताप शक्ति को नाभिकीय शक्ति कहा जाए। उत्तर भू अभ्यंतर ताप शक्ति को भू तापज शक्ति कहा जाए। 14 नंबर प्रथम दुईटी शब्दर संपर्क को देखी तृतीय सह संपर्क थिबा शब्दटी कौन हेबो लेख। क सौर शक्ति नवीकरण योग्य तापरे कोयला कोयला हे जीव नवीकरण अयोग्य। नवीकरण अयोग्य कोयला अटे। तापरे ख निकृष्ट मान कोयला होची पीटी। तो सर्वोत्कृष्ट सबुठारु उत्कृष्ट धरणर कोयला होची आंथ्रासाइट। तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एगुड़िक भल भाव मन रखिबो। आंथ्रासाइट सबुठारु उत्कृष्ट धरणर कोयला अटे। निकृष्ट हला पीटी। तापरे ग अशोधित तैलर आंशिक पातन होची पेट्रोलियम। से भली कोयलार अंतर्धूम पातन कौन? तो अंतर्धूम पातन होची कोक। तो पिला माने एथिला तुम मानकर शक्तिर उच्च चैप्टर टीर प्रश्नोत्तर गुडी आलोचना कले। तो वीडियो केमति लागिला कमेंट रे निश्चित जणेबा। आ गोटे मास रहिला तुम मानकर बोर्ड परीक्षा भल भाबरे बहुत परिश्रम करिकि भल भाबरे बहुत भल मनिष हुआ आ सफलता बहुत भल अर्जन कर। आज पई रहूची। गॉड ब्लेस यू।